नमस्कार आसंतु पढ़िबा षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर कौन शिखिबा विषयटी। एहार लेखक हेउछन्ति गोलक बिहारी धल। एबे जानिबा लेखकଙ୍କ परिचय। अध्यापक गोलक बिहारी धल 1921 मसीह जन्मग्रहण करते 1974 मसीह मृत्युवरण करते। लेखक जन अध्यापक थिले। अध्यापक क्या कहुए ना जो मैंने कॉलेज रे पाठ पढ़ाई था से अध्यापक बोली संबोधन करा जायताय। ढेंकानालर गंजेईडीह ग्राम जन्म। जड़े विशिष्ट भाषातत्विद और भ्रमण कहानी लेखक भाव में से ओडिया साहित्य क्षेत्र में जनाशुना। तांको रचित पुस्तक मध्य ओडिया केबे, पेटर पवन पाटिर कथा, गंगारू गोदावरी, लंडन चिठी, अमर मनीष, ध्वनि विज्ञान, हिंदी इत्यादि प्रधान। इंग्राजी और हिंदी भाषा लिखित अनेक बही से ओडिया अनुवाद करछन्ति। ताले लेखक विषय में प्रथम जानीपारे लेखक कौन थे जन अध्यापक थे पेशारे। सी 1921 मसीह जन्मग्रहण कर 1974 मसीह मृत्युवरण करते। ढेंकानालर गंजेईडीह ग्राम से जन्मग्रहण करते। लेखागुड़िक मध्य विशिष्ट भाव में थिला कौन ना पेटर पवन पाटिर कथा, गंगारू गोदावरी, लंडन चिठी, अमर मनीष, ध्वनि विज्ञान इत्यादि। से कौन करते ना बहुत सारा बही जोगुड़ाक इंग्राजी और हिंदी में लिखा जाता से गुड़िकर ओडिया अनुवाद करते। लेखक उच्च शिक्षा निमंते अमेरिकार किछि दिन रही। से ही समय लाभ कर अनुभूति को से अमेरिका अनुभूति पुस्तक वर्णना करिसेंति। एही पाठ्यांशटी लेखक अमेरिका अनुभूतिर पुस्तकरू निया जाइछि। एही पाठ्यांशटी बोली कोटा ना आमे जो विषयटी को पढ़ुचे कौन शिखिबा एटा मूल बही आसीछि कोथरो ना लेखकंकर लिखित अमेरिका अनुभूतिर। जेहेतु से अमेरिकार किछि दिन रही सेठाकार तांकर कौन कौन अनुभूति रही कौन अभिज्ञता रही से समस्त विषय से पुस्तकटी वर्णना करिसेंति। एबे देखिबा केतोटी शब्द। नैराश्य। नैराश्य अर्थ होची आशा शून्यता। कंटा बाड़े लुगा पकेइबा, अकारण कल करिबा, पर उपरकू कादुओ फिंगिबा, पर निंदा करिबा, अन्य को दोष देबा। विश्व मैत्री माने होची कोन ना समग्र पृथ्वीवासी को निजर बंधु बोली मने करिबा। आसंतु एबे पढ़िबा विषयटी कोन ना कोन शिखिबा। दोष गुण तो समस्तଙ୍କର अच्छे किंतु आमर कथा हेउची दोष को छाड़ी गुण को शिखिबा। खबर कागज वाला पचारती आज्ञा अमेरिकार सबुठारु भल कौन? मु बराबर उत्तर दिए नुहे स्टेट एम्पायर कोठा, नुहे जॉर्ज वाशिंगटन पोलो, सबुठ बड़ शारीरिक परिश्रमर मूल्य। ताले लेखक निजे कहउचंती जे दोष गुण समस्त पाखे रही अछि किंतु आमे कौन करबा ना समस्त से दोष को छाड़ी से पाखे कौन कौन भल गुण अच्छी से सबको शिखिबा उचित। से कहउचंती खबर कागज वाला जितेबाला पचारती आज्ञा अमेरिकार सब भल जिनस कौन सी उत्तर दियंती अमेरिकार जोटा रही अच्छी स्टेट एम्पायर कोठा आ जॉर्ज वाशिंगटन पोलो समस्त को लगे कौन ए दुईटी हूँ सबुठ बड़ जिनस बोली समस्त को लगे। किंतु लेखक एठारे मतामत दौरान जे ए दुईटी सेठाकर बड़ नुहे सेठाकर सबुठ बड़ हूँ कौन ना शारीरिक परिश्रमर मूल्य। देखिले आश्चर्य लगे परिश्रम को सम्मान देखाइवाई से जाति केमिति शिखिछि। काम करने को कहीं लज्जित हुअन्तिनि। से कहते जे आश्चर्य लगे बेले बेले देखिले जे से जातिटा शारीरिक परिश्रमर मूल्यटा को कौन भाव में शिखिछि। से माने केही भी शारीरिक कार्य करने को कौन सी काम करने लज्जित केबे भी हुअन्ति नाही। दिने प्रोफेसर मॉर्गन मते तांकर जने बंधुक घर को नहीं जाइथिले। से बंधु जनक कलकेट विश्वविद्यालय इंग्राजी प्रोफेसर। ताले कौन होती ना लेखक को जड़े तांकर प्रोफेसर तांकर नाम था मॉर्गन। से कौन करते ना तांकर जने बंधुक घर को नहीं जाइथिले। से जो बंधुक घर को नहीं से बंधु जनक मध्य कौन थे ना कलकेट विश्वविद्यालय जड़े इंग्राजी प्रोफेसर थिले। गोटे अधा तैयारी घर पाखे मोटर गाड़ी छिड़ा है। ओह्ल कर देखिले केते जन लोक रबर बुट पिंधि छिंटा कोतर कामिज लगाई माटी चकटुछंती। सेही मूल्या मानक भितर जड़े पाटी करे अभिवादन जनाऊे हाय मॉर्गन हाउ आर यू अर्थात तुम्हें किभली अच्छ। लेखक कहते जितेबाला से बंधु सहित जाऊँच गाड़ीटी जाकि कौन है ना गोटे अधा तैयारी घर पाखे रही जाइए। सी जो गाड़ी ओह्ल कर देखी कौन ना गोटे अधा तैयारी घर पाखे केते जन लोक कौन करछंती ना रबर बुट पिंधि छिंडा कोतरा कामिज लगाई माटी चकड़ुछंती। सेही मूल्या मानक भितर जड़े हटिटिकिना पाटी करिक अभिवादन जणाइले हाय मॉर्गन हाउ आर यू माने तुम्हें किपरि अच्छ।
ଲେଖକ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସାହି ପଡ଼ିଶାର କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲି ହୋଇଥିବ। ମାତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଫେସର ମାର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଯେ ଯିଏ ସମ୍ବୋଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ସେଇ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲି ହୋଇଥିବେ ଯିଏକି ମାର୍ଗାନକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବୋଲିକା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଇଲେ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମାର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରେଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ସେ ମାଟି ଚକଡ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଯାକ କାଦୁଅ, ସେ ମୋ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି କ୍ଷମା ମାଗିନେଲେ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ସେ ମାଟି ଚକଡ଼ୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜଣେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିପାରିବେନି ମାନେ କ'ଣ ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇବେନି ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ସେଟାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ଷମା ମାଗିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ମାନେ କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ? ଲେଖକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ କିଣୁ କିଣୁ ହଠାତ୍ ପରିଚୟ ପାଏ ଯେ ବିକ୍ରେତା ଜଣକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ତାହେଲେ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମାଟି ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସିଏ ଥରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଦୋକାନରେ ଯେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଦୋକାନରୁ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷେତରେ ଆଳୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉଛି ଖରାଦିନ ଛୁଟି ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ଛୁଟିରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତ କିଛି ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ଦୋକାନରେ କାମ କରନ୍ତି ନଚେତ୍ କ୍ଷେତରେ ସେମାନେ ଆଳୁ ଖୋଳୁଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଉପାଧିରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ସେମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ବ୍ୟବହାର ତାକୁ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମ ଦେଶରେ ଥରେ ଯେ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଛି ସେ ମାଟିକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅଧାପେଟିଆ ଦୁର୍ବଳ ମୂଲିଆ ହାତରେ ଦେଶ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଭଲ ପଦବୀରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କି କିଛିଟା ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅଧାପେଟିଆ ଦୁର୍ବଳ ମୂଲିଆ ହାତରେ ଦେଶ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ। ସେ 2 ବର୍ଷ କାଳ କେବଳ ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ଲାଗି ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ନିଜେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି କେବଳ ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର ଛୁଟିରେ ଲାଗିକି ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 76 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ମୁହଁରେ ଚମ ଓହଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଛୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇ କେମିତି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଚମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ବୁଲଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇ କେମିତି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଯୁବ ସୁଲଭ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ଯୁବକ ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନେ। ପଟା ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବୁ ପଥର ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଉଠାଇବୁ ବୋଲି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପାଏନା। ଏଡ଼େ ଅପଦାର୍ଥଟିଏ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ହତାଶ ହୁଏ ଯେ ମୋଠୁ ବଳି କିଏ ଅପଦାର୍ଥ ଅଛି। ତାହେଲେ ଲେଖକ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ପଥରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଭାବି ଦେଉଛେ
ଗୃହିଣୀଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଅପଦାର୍ଥଟିଏ, ମୋଠୁ ବଢ଼ିକି ଆଉ କେହି ଅପଦାର୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଥରେ ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରା ଛୁଟିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଜଣେ BA ଅନର୍ସ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଉଛ? ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ସାର୍, ଯାହା ପାଉଛି ଖାଉଛି। ମୁହଁ, ଭାବଭଙ୍ଗୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଥିରେ ନୈରାଶ୍ୟର ଛାୟା। ସତେ ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ଏକାନ୍ତ ନିଃସହାୟ। ଭାବିଲେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଜିକାଲି ଜଣେ BA କି MA ପାସ୍ କରିବା, ମୋଟା ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିବେ, ଅଥଚ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ଫୁଟାଇ ଚାଉଳ ସିଝାଇ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇନି। ତେବେ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ NCC ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କୁଦି ହେବାର କି ଲାଭ? ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ? କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ ପର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗି ନିଜେ ଭଲ ବୋଲି ହାଟ ବଜାରରେ ବାଜା ବଜାଇବା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ? ତ ଲେଖକ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାରତର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାଦିନ ଛୁଟିରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଣଜା ରହୁଥିଲେ। ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଉଛ, ଯେହେତୁ ସେ ଘରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାର୍, ଯାହା ପାଉଛି ତାହା ଖାଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କହିବାର ମୁହଁର ହାବଭଙ୍ଗୀ ଯେପରି ଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ସେ ନିଜକୁ ନିରାଶୟ ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ନିଃସହାୟ ଭାବିକି ସେ ସତେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କର ସତେ ଯେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ଲେଖକ ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜଣେ BA ଅନର୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ। ତାହେଲେ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ, ଆମ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ BA ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି MA ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ି ମାନେ ଭଲ ଚାକିରି କରି ଭଲ ଦରମାଟି ପାଇବା ଛଡ଼ା କ'ଣ ସେମାନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଫୁଟାଇ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଆସିନି। ହଁ, ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତିକି ବି ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶର ସତେ କ'ଣ କିପରି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ? ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଲୁଗା ବାଟରେ କଣ୍ଟା ପକାଇକି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ବାଟରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା, ନିଜେ ଠିକ୍ ବୋଲିକି ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଜା ବଜାଇବା ଛଡ଼ା ସତେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? ମିଷ୍ଟର ବେକର ଆମେରିକାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୟସ 70 ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଧଳା। ସକାଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେକର ଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧରି ସଭାକୁ ବାହାରୁଛି, ଶ୍ରୀ ବେକର ସେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗିଆ, କୋଡ଼ି, ଶାବଳ ଲଦି ଗାଡ଼ିରେ ଉଠନ୍ତି। ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଆ କରି ତହିଁରେ ଘର ତୋଳିବେ। ଦିନେ ଦିନେ ହତାବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏ। ପଚାରେ, ତମର ତ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗହ ଗହ ଟଙ୍କା ସୁନା, ଦୁଆରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତମେ ତ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ପୁଣି କାହିଁକି କୋଡ଼ି ଶାବଳ ସଉକି କରୁଛ? ତାହେଲେ ଲେଖକ ଏଠାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେରିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ବେକର ଆମେରିକାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତାହେଲେ ସିଏ ଏଥରକ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେରିକାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟସ 70 ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ତାଙ୍କର ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେକର ଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧରି ସଭାକୁ ବାହାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି କୌଣସି ଏକ ସଭାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଶ୍ରୀ ବେକର ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଟାଙ୍ଗିଆ, କୋଡ଼ି, ଶାବଳ ଲଦି ଗାଡ଼ିରେ ଉଠନ୍ତି। ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଆ କରି ସେଠାରେ ସେ ଘରଟିଏ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ହତାବାଡ଼ ବା ଲେଖକ ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ତମର ତ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ବି କୁହ, ମାନେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତମର ଗହଣା ସୁନା, ଦୁଆରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା କାହିଁକି ବାହାରିଛ? ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ, ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ତୁମକୁ, ଏ ବୟସରେ ତମେ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ସଉକି କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁକା ତମେ କରୁଛ? ତମର ତ କେଉଁଥର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଲକ, ତମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲଣି, ତଥାପି ଆମେରିକାର ଜୀବନର ମୂଳ ଦର୍ଶନଟା ଧରିପାରିନ।
ଆଉ କାହା କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ କାମ କରେ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କାମ ବ୍ୟତିରେକେ ଆମେରିକା ଜୀବନର ସୁଖ କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। କାମ ଭିତରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଲୁକାୟିତ ଅଛି, ତା ଯେ ଜୀବନରେ ଥରେ ଚାଖିଛି ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ନା, ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୋଲିକା କାହାକୁ ନା ମିଷ୍ଟର ବେକରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ତ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏତେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଏସବୁ କାମ, ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ କୋଦାଳ ଶାବଳ ଏସବୁରେ ତୁମେମାନେ ପଶୁଛ କାହିଁକି? ମିଷ୍ଟର ବେକର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଲକ, ତୁମେ ସିନା ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି, ଗୋଲକ ବୋଲିକି ସେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖକଙ୍କୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକ, ତୁମେ ସିନା ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବା ତା'ର ଜୀବନର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ମୂଳ ଦର୍ଶନଟାକୁ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିପାରିନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହା କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋତେ କାମ କରେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ଯିଏ କାମ କରିକି ଉପଭୋଗ କରିଛି, ତା'ର ମଜାଟା ଯିଏ ଚାଖିଛି, ସିଏ କେବେ ବି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ଜାଣିଛି, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାଟା ଜାଣିଛି, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି, ତା ପାଖେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲେ ବି, ସେ କେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବାପା ପରିଶ୍ରମ କରେ ବୋଲି ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ ବସି ରହନ୍ତି? ଅସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଆଗରୁ କହିଛି, କାମ ନ କଲେ ପିଲାଏ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମ ହିଁ ଆମେରିକା ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆମେରିକା ପିଲା କେମିତି ଦରକାର କାମ କରିପାରିବେ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ା ବାପା ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଥୁନେ ତା ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ କରିବେ? କାମ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ଛାଡ଼ିବେନି ନା। ସେ କହିବେ ବାପା ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ। ଆଗରୁ କହିଛି କାମ ନ କଲେ ପିଲା ପଇସା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ଯଦି କାମ ନ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ତୁମର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତାପରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦରକାର ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ପିଲାମାନେ କିପରି କାମ କରିପାରିବେ, ତାହାର ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ, ଡେଭିଡ୍ ଓ ତା ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସହର ଅଭିମୁଖେ ମଟର ଛୁଟାଇଥିଲୁ। ଦିନେ ମୁଁ ମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖକ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଥରେ ଲେଖକ ଡେଭିଡ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପିଲା ଏବଂ ସେ ଡେଭିଡ୍ର ବାପା ମା' କ'ଣ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସହର ଅଭିମୁଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରି ବର୍ଷା, ବରକୋଳିଆ ଟୋପା ଓଜାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚକାଏ ପାଣି। ହଠାତ୍ ମଟରର ପଛ ଚକାଟି ଫାଟିଗଲା। ମାଇପି ମଣିଷ ସବୁଠି ସମାନ, ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଇତସ୍ତତ ହୁଅନ୍ତି। ମଉଜରେ ମଟର ଚଳାଇବା ଓ ଚକ ଫାଟିଲେ ସମ୍ଭାଳିବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଟରରୁ ବାହାରି ଖବରକାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖାଏଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ଠିଆ ହେଲୁ। 15 ବର୍ଷର ପୁଅ ଡେଭିଡ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣିରେ ଶୋଇ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ନୂଆ ଚକାଟିଏ ଲଗାଇଦେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲୁ। ତା ଲେଖକଟେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତିଟି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଥରେ ଡେଭିଡ୍ର ପିତାମାତା ଏବଂ ଲେଖକ ନିଜେ ଗୋଟେ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ହଠାତ୍ କିନା ମାନେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚକରେ ଚକାଏ ଲେଖା ପାଣି ଅଛି ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ମଟର ଗାଡ଼ିଟିର ପଛ ଚକାଟି ଫାଟିଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ହେଉ, ଆମେରିକା ହେଉ ବା ଭାରତ ହେଉ ବା କେଉଁଠାରେ ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଡେଭିଡ୍ର ମାଆ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଖବରକାଗଜ ଦେଇକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଭିଡ୍ ଥିଲା କେତେ ବର୍ଷର ନା, 15 ବର୍ଷର। ଡେଭିଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ନା, ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇକି ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ହେଇଛି ଚକାଏ ଲେଖା ପାଣି, ସେଥିରେ ଶୋଇକି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚକାଟିଏ ଲଗାଇଦେଲା। ଲେଖକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା, କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଥାନ୍ତେ, ଆମ ଦେଶରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 15 ବର୍ଷର କ'ଣ, ଆମେମାନେ 25 ବର୍ଷର କି 30 ବର୍ଷର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ଆମେମାନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି କ'ଣ ଯେ ମେକାନିକ୍ଟେ କେଉଁଠୁ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଆମେମାନେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସଜ କଲେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କ'ଣ ଯେ ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ତାହାକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଲୋକେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ରାଜନୀତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଗଲା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଶାସନ, ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ଆମେରିକାରେ ଯେକୌଣସି ସହରକୁ ଗଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ।
ଆମେ ମାନେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାତିର ପିଲା ଆମେରିକା ପଇସାରେ ଆମେରିକାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଲାଗି ଆମେରିକୀୟ ମାନେ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଶାସନ ବା ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏ ଗଲା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ସହିତ ମିଶିକି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିছে ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସମଗ୍ର ଯେତକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରଖିବା ପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ସାମରିକ ବାହିନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆଗୁଆ ରଖିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା କେଉଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନେ ଲେଖକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ବି ସେ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେରିକା ପଇସାରେ ଆମେରିକାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆମେରିକା ଲୋକଠୁ ଶିଖିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯିଏ ଯାହା କରୁ ଲୋକେ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେରିକା ବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯିଏ କିଛି ନା କେହି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ କାମ ଅଛି ଘାସ କଟାରୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଘାସ କାଟୁଛି ଲୋକେ ତାକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରି କହନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଘାସ କଟାଳି। ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ କାମ କରିବାକୁ ମନ ନ ହେବ କାହାର। ଆମ ପରି ସେଠାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ କହନ୍ତି। ଯିଏ କହିବେ ସେ କିଆଁ ୟା କରୁନି ତା କରୁନି, ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବେକାର କାହିଁକି କରୁଛି। ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲେ ମଣିଷ ମନ କ'ଣ ହୁଏ ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଭାରତରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ସେମାନେ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ପେଟ ପୂରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମେରିକାର ବାସୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଘାସ କଟାଠାରୁ ଧରି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ସହାୟତାରେ ଯେମିତିକି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହାୟତାରେ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘାସ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ବା ଯାହା ହଉ ଏ ଲୋକଟି ବଢ଼ିଆ ଘାସ କଟାଳି ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେ କାମଟି କରିବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେଠାକାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭଳିଆ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। କେହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକମାନେ ଆସିକି କୁହନ୍ତି ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି କଲୁ, ସେଇଟା କଲୁନି, ସେଇଟା କାହିଁକି କଲୁ, ଏଇଟା କଲୁନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମଟା, ତୁ ଏ କାମଟା କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ସଫା କରୁଛି କି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି କି କୌଣସି ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଛୋଟକୋଟିଆ କାମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ତ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା କହନ୍ତି ଛୋଟକୋଟିଆ କାମଟା କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆମେମାନେ ହେଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇଭଳିଆ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେରିକା ଲୋକଙ୍କର ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣଟେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଯଦି ହୋଟେଲରେ ଛୋଟ କାମଟେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଯଦି ହୋଟେଲରେ କିଏ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ବି ବଡ଼ ଅଟେ। ହୋଟେଲରେ ଯଦି ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ବି ବଡ଼ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବା ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଲେଖକ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କଥାରେ ଶୁଣିଲେ ଆମେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ କହେ ହେ ଏମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଛୋଟ କାମଟେ କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ମନ ଆଉ ହେବନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖକ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମେରିକାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ପେଟ ପୂରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଏତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ଲେଖକ କୁହନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ସେଇଥିରେ ପେଟ ପୂରି ଯାଉଛି। ବେଳ ଆସିଛି ମାଛି ନ ହୋଇ ମହୁମାଛି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ବେଳ ଆସିଛି ମାଛି ନ ହୋଇ ମହୁମାଛି ହେବା, ଘାରେ ନ ବସି ଫୁଲରେ ବସିବା। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଜିକା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଛି ଭଳିଆ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ମାଛି କ'ଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜାଗାରେ ବସେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କେହି ବି ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ମହୁମାଛି କ'ଣ କରେ ନା ଫୁଲରେ ବସେ, ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁକା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଲେଖକ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ମାଛି ଭଳିଆ ନ ହୋଇ ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ହେବା, ଘାରେ ନ ବସି ଫୁଲରେ ବସିବା, ଦେଶ ଜାତିର ମୁକ୍ତିପଥ ଖୋଜିବା। ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମେମାନେ ବସିକିରି କେବଳ ୟାକୁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରିକି ଆମେମାନେ ଆମ ନିଜର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା, ନିଜକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବା ସେଇଟାକୁ ପାଇଁକା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା। ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା ମୁଖର ଆମେରିକାନ ଜାତି, ସତରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମନା ଉଚ୍ଚେ ଅମୃତ ଲୋଭ ହୋଇ ନିଚ ମନା ଲୋଭେ ବିଷ, ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ଫଳୁଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚମାନର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଅମୃତ ପାଇଯାଆନ୍ତି ବା ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି, ହଁ ଅମୃତ ଅଛି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ବି କରୁଛୁ ନା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦିନେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, କେବେ କେବେ କିଛି ବି କାମ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ନିଚ ମନା ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ କାମ ମୁଁ କରିବିନି, ଏଇଟା କରିବିନି। ଆମେମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ଆମେମାନେ କେହି ରାଜି ହେଉନି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ବି ପିଲାମାନେ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେହି ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଦୁଅ ଏଇଟା ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ନିଚମନା ହୋଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁକା ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚମନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅମୃତ ଲାଭ କରେ, ନିଚମନା ସବୁବେଳେ ବିଷ ଲାଭ କରେ, ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହିଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ଫଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, এই বিষয়টিରୁ ଲେଖକଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଯେଉଁ କାମଟି ବି କରିବା ସଦାସର୍ବଦା ଭାବିବା ଏହି କାମଟା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼, ଆଉ ସେହି କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେମାନେ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ହିସାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯେମିତିକି କ'ଣ ଆମେ କେବେ ଏଇଟା କହିବାନି ଯେ ଆମେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଘର ଓଳେଇବୁ, କେବଳ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଘର ଓଳେଇବେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଦେଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ଆସିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବେ ବି କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବା ତାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲସେ କିନା ପଢ଼ିକି ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।